আমরা এমিলি ডুরকহেইমের সোশিওলজি নিয়ে আলোচনা করছি। আমরা তার মেথোডোলজি নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা ডুরকহেইমের মেথোডোলজির যে একটা প্রয়োগ, এমিলি ডুরকহেইমের লা সুইসিদে এতুদ দো সোশিওলজি, যেটা প্রকাশিত হয়েছিল পারিতে আলকান পাবলিশার, সে 1897 সাল। আমরা এটার ইংলিশ অনুবাদ পড়ি সুইসাইড এ স্টাডি ইন সোশিওলজি। এটা একদিকে ডুরকহেইমের যে পদ্ধতি তত্ত্ব তার একটা প্রয়োগ। সেই পদ্ধতি তত্ত্ব আমরা আলোচনা করেছি রুলস অফ সোশিওলজিক্যাল মেথড আলোচনা করার সময়। অন্যদিকে এই বইটি ব্যক্তি এবং সমাজের সঙ্গে যে সম্পর্ক, সমাজের সেই যে সম্পর্ক সেটা নিয়ে আলোচনা করে। শুরুতেই ডুরকহেইম একটা বক্তব্য রাখেন। Instead of taking pleasure in metaphysical meditation on social themes, the sociologist should take as the object of his research groups of clearly circumscribed facts which are capable of ready definition and have recognizable limits, and he must abide strictly to them. উনি বলছেন কোনো মেটাফিজিক্যাল মেডিটেশন করা উচিত নয়, কোনো অধিবিদ্যাগত চিন্তাভাবনা না করে একজন সমাজতাত্ত্বিকের কি করা উচিত, যে কিছু তথ্য, কিছু ফ্যাক্টস যেগুলোর আগে থেকে মোটামুটি তার সীমানা ঠিক করা আছে এবং সেগুলোকে ঠিক মতন সংজ্ঞায়িত করাও যায়, এবং সেই নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তার কড়াভাবে পদ্ধতি তত্ত্ব অনুসরণ করতে হবে। ডুরকহেইমের মেথড। ডুরকহেইম কি বলেছিলেন সেটা আমরা আগে আরেকবার পুনরাবৃত্তি করিনি। যে উনি বলেছিলেন সোশ্যাল ফ্যাক্টসকে, অর্থাৎ সামাজিক বস্তু সত্যকে দ্রব্য হিসেবে অধ্যয়ন করা উচিত। উনি বলেছিলেন যে ব্যক্তি তিনি একটা নৈতিক বাস্তবের বাস্তবের অধীনে রয়েছেন, সেটা তার বাইরে তাকে অতিক্রম করছে, সেটা হচ্ছে কালেকটিভ রিয়েলিটি। Sociological method, as we practice it,
is entirely based on the principle of studying social facts as things. Individual is dominated by a moral reality which transcends him, that is, collective reality. Now we will discuss how Durkheim's methodology has been applied in suicide. Firstly, define social phenomena. That is the prescription. Durkheim defined suicide. Secondly, classify social phenomena. Durkheim's the application, he classified suicides into four types: egoistic, altruistic, anemic, fatalistic. Prescription, explain social facts. Durkheim explained suicide by suicide rate. Suicide rate equal to number of suicides divided by population into 1 million. Causal explanation. Durkheim cites legal statements of causes but warns of over-reliance on official statistics. Statistical explanation. Coefficient of preservation, a number showing how many times less frequent in one group than in other of the same age. So this is coefficient of preservation. That is the number showing suicide. তাহলে আমরা দেখছি যে উনি কিভাবে তার পদ্ধতি তত্ত্বে প্রয়োগ করেছেন সুইসাইডে। প্রথমত সংজ্ঞায়িত করেছেন আত্মহত্যাকে। ২ নম্বর হচ্ছে তিনি আত্মহত্যাকে ৪ টে ভাগে বিশ্লেষণ করেছেন: ইগোইস্টিক, অল্ট্রুইস্টিক, অ্যানোমিক, ফ্যাটালিস্টিক। ৩ নম্বর হলো তিনি যে আ সামাজিক বস্তুসত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে বলেছেন, এখানেও তিনি সেটা করেছেন সুইসাইড রেটের মাধ্যমে। এবং কজাল এক্সপ্লেনেশন, কার্যকারণ সম্পর্ক তিনি দিয়েছেন কি, কি কারণ হতে পারে, আইনি কারণ হতে পারে। কিন্তু উনি বলছেন অফিসিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স এর উপর বেশি নির্ভর না করাই উচিত। স্ট্যাটিস্টিক্যাল এক্সপ্লেনেশন, কোএফিসিয়েন্ট অফ প্রিজার্ভেশন। একটা আত্মহত্যা একটা একটা গোষ্ঠীতে কতবার অন্য গোষ্ঠীর থেকে কম, এটাই হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ প্রিজার্ভেশন। How did Durkheim define suicide? First task is to define suicide. Step 1, determine order of facts which can be labeled suicide. Step 2, first formula. The term suicide is applied to any death which results directly or indirectly from any positive or negative act carried out by the victim himself. But this definition is incomplete. It fails to distinguish between different kinds of death. So an act cannot be defined by ends an actor is pursuing. So suicide must be defined both positively and negatively. Suicide, so this is a new definition. Suicide is applied in any case of death which results directly or indirectly from a positive or negative act carried out by the victim himself, knowing that it will produce this result. তাহলে আত্মহত্যাকে উনি প্রথমে সংজ্ঞায়িত করেছেন। প্রথমে উনি বলছেন যে কোন ধরনের বস্তুসত্ত্বকে আত্মহত্যা বলা যায়। দ্বিতীয়ত উনি প্রথমে একটি সংজ্ঞা দিলেন, কিন্তু এই সংজ্ঞাটি উনি নিজেই বললেন এটা সম্পূর্ণ নয়। আত্মহত্যাকে উনি ইতিবাচক এবং নেতিবাচকভাবে সংজ্ঞায়িত করলেন। Second task, determining social causes. Get legal statements, pain, drunkenness. Wagner commented that these are only opinions of people responsible for establishing causes. Reasons are only apparent causes. উনি বলছেন যে আইনগত যে বক্তব্য,
সেগুলো জোগাড় করো। আত্মহত্যার কারণ খুঁজতে গেলে যেমন ব্যথা, দুরারোগ্য রোগে যেমন ক্যান্সারে ব্যথা বা কেউ অতিমাত্রায় যদি কারণ সেবন করেন অর্থাৎ মদ খান তাহলে সে অবশ্যই মাতাল হয়ে যাবে এবং এর ফলে তার পক্ষে মানে স্বাভাবিকভাবে চলা সম্ভব নয়। ওয়াগনার বলেছেন যে এই যে কারণগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেগুলো আসলে মানুষের মতামত। এগুলো বলছে এই যে কারণগুলো সেগুলো অ্যাপারেন্ট কজ, কিন্তু সত্যিকারের কজ কি করে সেটা একমাত্র ভিকটিমই বলতে পারে। একমাত্র যে আত্মহত্যা করেছে সেই বলতে পারতো যে কি কারণে সে করছে। Now we will discuss the relation between suicide and religion. Suicide is inversely related to the degree of integration of religious society. From this, Durkheim draws two conclusions. Suicide is least in Catholic states, greatest in Protestant states. The cause is the credo or set of beliefs of Catholics is greater than Protestants. এখানে আমরা দেখছি যে ডুইখেম বলছেন যে যত বেশি ধর্মীয় সমাজে সংহতি তত কম আত্মহত্যা বা যত কম সংহতি তত বেশি আত্মহত্যা। এখানে দেখো প্রোটেস্ট্যান্ট সমাজে সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা। এটা হচ্ছে পার মিলিয়ন, কিন্তু পার মিলিয়ন ইনহ্যাবিটেন্টস ১৯০, ক্যাথলিক ৯৬, মিক্সড স্টেট ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট ৫৮, গ্রিক ক্যাথলিক স্টেটস ৪০। এখানে এই তারতম্যটা কেন? ডুইখেম বলছেন দ্য কজ ইজ ক্রিডো অর সেট অফ বিলিফস, বিশ্বাস, ধর্ম বিশ্বাস হচ্ছে কারণ। কিরকম? দ্য প্রোটেস্ট্যান্টদের আর ক্যাথলিকদের বা গ্রিক ক্যাথলিকদের তাদের কিন্তু বিশ্বাসটা একটু আলাদা। ক্যাথলিক বা গ্রিক ক্যাথলিক বা মিক্সড এই দুটো যদি আমরা ধরি, ক্যাথলিক এবং গ্রিক ক্যাথলিক, দেখা যাবে যে ক্যাথলিকরা তারা কিন্তু সংঘবদ্ধভাবে পুরোহিতের কাছে পুরোহিতের পুরোহিতকে মাধ্যমে পুরোহিত বা আমি বলবো পাদ্রির মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। আর প্রোটেস্ট্যান্ট যারা তারা কিন্তু নিজেরা একলাই প্রোটেস্ট্যান্টদের তারা নিজেরা নিজেরাই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। তাহলে এবার এর ফলে কি হচ্ছে? এর ফলে ক্যাথলিক এবং গ্রিক ক্যাথলিক যে যারা অধিবাসী তাদের মধ্যে সংহতি অনেক বেশি, প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে সংহতি কম। এর ফলে প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যেই আত্মহত্যাটা সবচেয়ে বেশি। Now, a second example of egoistic suicide is marriage. Suicide related to domestic society. Marriage work favors preservation of males but works against females. এখানে জানো ২০ থেকে ২৫ per 100 unmarried suicides, married suicides. এখানে এখানে পুরুষ মহিলা বলছে ম্যারেজ ফেভার্স প্রিজার্ভেশন অফ মেলস বাট ওয়ার্কস এগেইনস্ট উইমেন। এখানে আমরা দেখছি যে মহিলারা কিন্তু এটা পুরুষরা আত্মহত্যা করছে
70, মহিলারা 30, সমস্ত এজ গ্রুপে কিন্তু মহিলাদের আত্মহত্যায় কম। কিন্তু উনি বলছেন যে পুরুষকে রক্ষা করে বিবাহ, কিন্তু মহিলাদেরকে বিবাহ তার বিরুদ্ধে চলে যায়। কেন? এখানে দেখো, বিয়ের পর ম্যারেড মেন 70 জন আত্মহত্যা করেছে, এখানে বিয়ের পর 65 জন আত্মহত্যা করেছে। আবার মহিলাদের মধ্যে 30 জন আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু যখন অবিবাহিত মহিলা, কিন্তু বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে 35 জন, এবং এটা সমস্ত সব এজ গ্রুপের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই। তাই থেকে দুর্কহেম বলছেন যে বিবাহ কিন্তু পুরুষদেরকে পুরুষদের রক্ষা কবচ। কারণ বিয়ের পর পুরুষদের আত্মহত্যা কমছে, কিন্তু মহিলাদের আত্মহত্যা বাড়ছে। সেজন্য মহিলাদের বিরুদ্ধেই বিয়ে কাজ করে, মহিলাদের জীবনের বিরুদ্ধে। These are the major conclusions of Durkheim. Too early marriages have an aggravating effect on the incidence of suicides, especially on males. From the age of 20 onwards, married people of both sexes benefit from a coefficient of preservation in comparison to single people. So, married people are more benefited by marriage. Married people live more than single people. They tend to commit suicide less. Coefficient of preservation of married people in comparison to single people varied according to sex. Widowhood reduces coefficient of preservation of married people but does not eliminate it completely. Immunity of suicide to of married people is attributed to influence of domestic environment and matrimonial selection. Durkheim বলছেন যে বেশি কম বয়সে বিয়ে হলে সেটা আত্মহত্যার উপর একটা খারাপ প্রভাব পড়ে, অ্যাগ্রাভেটিং ইনফ্লুয়েন্স হয়। 20 বছর বয়স থেকেই বিয়ে যারা বিয়ে করছে তারা তাদের কোএফিসিয়েন্ট অফ প্রিজার্ভেশন যারা অবিবাহিত তাদের থেকে বেশি। এবং সেটা কোএফিসিয়েন্ট অফ প্রিজার্ভেশন সেটা অবশ্য লিঙ্গ অনুযায়ী তারতম্য হয়। বৈধব্য কোএফিসিয়েন্ট অফ প্রিজার্ভেশন কমিয়ে দেয় বিবাহিতদের মধ্যে, কিন্তু সেটা একেবারে সেটাকে ধ্বংস করে দেয় না। তো কেন বিবাহিত লোকেরা আত্মহত্যা কম করে? প্রথম কথা হচ্ছে যে পারিবারিক যে পরিবেশ সেটা একটা বড় কথা, এবং ২ নম্বর হচ্ছে যে বিয়ের সময় যে নির্বাচন, ম্যাট্রিমোনিয়াল সিলেকশন, সেটাও কিন্তু একটা ভূমিকা পালন করে। Political upheavals, suicide and political society. We find that political upheavals reduced suicide. During the period of 1848 to 49, suicides decreased all over Europe. Let's see. আমরা দেখছি যে যখন যুদ্ধ বা এরকম রাজনৈতিক দামাদলে কিন্তু আত্মহত্যা কমে যায়। অন্তত ইউরোপে 1840-48 সেটা 48-49 সেই সময়টা ছিল বিপ্লবের সময়। তো সেই সময় আমরা দেখি যে আত্মহত্যা কমে যাচ্ছে। 1808 ধরো ডেনমার্কের কথাই বলছি।
1847-এ 345টা আত্মহত্যা ছিল। 1848-এ সেটা কমে 305 হলো। 1849 সালে কমে 337 হলো। তেমনি অন্যদের কথাও একই কথা বলা যায়। অন্য অন্য দেশগুলোর কথাতেও একই কথা আমরা বলতে পারি। Impact of war on suicide. Great national wars have the same effect as political disturbances. যুদ্ধ সেটা কিন্তু রাজনৈতিক দাবানলের মতোই আত্মহত্যার উপর প্রভাব ফেলে। আমরা এখানে দেখছি যে 1866 সালে অস্ট্রিয়া ভার্সেস ইটালিতে যে যুদ্ধটা হয়েছিল সেখানে আত্মহত্যা 14% কমে গিয়েছিল দুটো দেশের মধ্যে। 1865 ইতালিতে 678টা আত্মহত্যা হয়েছে। অস্ট্রিয়াতে 1464টা। 1886তে ইতালিতে 588টা আত্মহত্যা হয়েছে। 1867তে আবার একটু বেড়ে 657 আত্মহত্যা হয়েছে। তাহলে আমরা দেখছি এই দুটো যুদ্ধের বছর, বিশেষ করে এই যুদ্ধের বছরে আত্মহত্যা সবচেয়ে কমে গেছে। অস্ট্রেলিয়াতেও তাই। অস্ট্রিয়াতে 1864 সালে যে আত্মহত্যা হয়েছে, 1865 সালে 1464, অথচ 1866 সালে 1 বছরের মধ্যেই এটা কমে 1265 হয়েছে। কিন্তু আবার যখন শান্তি ফিরে এলো সেটা 1407 এ উঠে গেছে। তাহলে যুদ্ধের ফলে জুলসেন দেখাচ্ছেন যে আত্মহত্যা বেড়ে যায়, কমে যায়। তাহলে উনার যে মেইন কনক্লুশন, these are the main conclusions of Durkheim. Student suicide varies with the degree of integration of religious society. Suicide varies with the degree of integration of domestic society. Suicide varies with the degree of integration of political society. So, in time of আমরা দেখছি যে যুদ্ধের সময় বা রাজনৈতিক ডামাডোল যেমন বিপ্লব এসবের সময় কিন্তু আত্মহত্যা কমে যাচ্ছে কেন? না সে সময় সমাজের সংহতিটা আরো বেড়ে যাচ্ছে। দুর্কহেম এটাও বলেছেন যে ধর্মীয় যে সমাজের সংহতির উপরেও কিন্তু আত্মহত্যার তারতম্য নির্ভর করছে। অর্থাৎ বেশি আত্মহত্যা হলে সে যে ধর্মীয় সমাজে বেশি আত্মহত্যা হয় সেই ধর্মীয় সমাজে সংহতি কম। ডোমেস্টিক সোসাইটি সেখানেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যারা অবিবাহিত তারা বিবাহিতদের থেকে বেশি আত্মহত্যা করছে। অর্থাৎ সেখানে যারা অবিবাহিত তারা অনেকটা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এই জন্যই তারা আত্মহত্যা করছে। এটাই হচ্ছে আমরা এর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি এবং শেষে আমরা রাজনৈতিক যে সমাজের ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে রাজনৈতিক সমাজ যখন সংঘবদ্ধ হয় তখন কিন্তু আত্মহত্যা কমে যায়। Altruistic suicide. So what is altruistic suicide? You can distinguish between egoistic suicide and altruistic suicide as follows, in his own words. When man becomes detached from society, he encounters less resistance to suicide in himself, and he does so likewise when social integration is too strong. যখন মানুষ সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়,
তখন সে আত্মহত্যা করার প্রবণতা তার মধ্যে থাকে। কেন? না তখন সে আত্মহত্যা করতে গেলে তার যে চিন্তাভাবনা সেটা অন্যরা প্রতিরোধ করে না, অনেক কমই করে। আবার যখন সামাজিক সংগতি অতি দৃঢ় তখনও কিন্তু সে আত্মহত্যা করে। কেন? কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বেশি সমাজ যখন মানুষের চেতনাকে গ্রাস করে তখন কিন্তু তখন মানুষ আত্মহত্যার দিকে পা বাড়ায়। কেন? না তখন মানুষের নিজের আত্মাকে, নিজের আত্মার উপর আর তার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। নিজের চিন্তাভাবনার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তখন তারা তারা সমাজের জন্যে তারা আত্মহত্যা করে। যেমন যেসব পুরুষরা যারা অসুস্থ বা বার্ধক্য তাদের মধ্যে তারা আত্মহত্যা করে। প্রাচীন গ্রিসে এটাই নিয়ম ছিল যে একটা বয়স পৌঁছানোর পর আত্মহত্যা করবে এবং তাদের পার্টি হতো এরকম মজা করতো এ করতো তারপরে পার্টিটা শেষ হতো হেমলকে হেমলক খেয়ে তারা আত্মহত্যা করতো। সুইসাইড তো উইমেন অন দ্য ডেথ অফ দেয়ার হাজবেন্ড, যেটা আমাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মানে সতীদাহ প্রথা। এখনো সেই সতীদাহ প্রথা ঘটে, এখনো সতীদাহ ঘটে। তো স্বামীর প্রতি এতটাই অনুগত কোনো মহিলা যে সে সহমরণেও যেতে রাজি আছে। এটা খুব বিচিত্র। সুইসাইডস অফ সার্ভেন্টস অর ফলোয়ার্স অন দ্য ডেথ অফ দেয়ার চিফ, অর্থাৎ তার তার প্রভু সম্বন্ধে এতই ভক্তি যে তার প্রভুর মৃত্যু তারা সহ্য করতে পারে না, তারাও আত্মহত্যা করে। altruistic suicide, types of altruistic okay. Types of altruistic suicide. We have seen what altruistic suicide is, and now we will discuss the types of altruistic suicide. Durkheim classified altruistic suicide in three categories: obligatory, optional, acute. In obligatory altruistic suicide, suicide is regarded as a duty, like sati. Optional. Here one is not obliged to commit suicide, but public opinion favors it. Japanese harikuri. Acute. Individual kills himself with the joy of sacrifice. That's religious suicide among Jains. তাহলে দুইখান কি বলছেন যে তিনি তিন ধরনের আত্মহত্যার কথা বলছেন। এক হচ্ছে বাধ্যতামূলক, অব্লিগেটরি সুইসাইড। তার উদাহরণ দিচ্ছেন সতী। অন্তত অষ্টাদশ শতকে বা তারও আগে সতী হওয়াটাকে একটা কর্তব্য বলেই মনে করা হতো। যারা সত্যিকারের মানে সতীত্ব অর্জন করতে গেলে তাদেরকে তাদের মহিলাদের স্বামীর চিতায় সহমরণে যেতে হতো। অপশনাল, এখানে আত্মহত্যা করা কোনো কর্তব্য নয়।
কিন্তু তবু পাবলিক ওপিনিয়ন মানে জনমত চাইছে। যেমন জাপানের হারাকিরি, জাপানের হারাকিরি বা জাপানের যে আম এই ধরনের আম এ ধরনের আত্মহত্যা জাপানেই দেখা যায়, হারাকিরি। অ্যাকিউট এখানে একজন ব্যক্তি সে আত্মবলিদান দেওয়াটাকেই পছন্দ করছে। এদেরকে বলা হয় মিস্টিক্যাল সুইসাইড, রিলিজিয়াস সুইসাইড এবং জৈনদের মধ্যে এই ধরনের আত্মহত্যা রয়েছে। আমরা ইতিহাসে পড়েছি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তিনি বুড়ো বয়সে জৈন হয়ে গিয়েছিলেন এবং জৈনদের যে আত্মহত্যা আত্মহত্যা জৈন মতে যেভাবে আত্মহত্যা করতে হয় তিনি সেইভাবেই আত্মহত্যা করেছিলেন। মিলিটারি সুইসাইড, this is a special case of altruistic suicide. Suicide rate of soldiers is much higher than civilians. In military suicides, we will some example like the kamikaze pilots of Japan. আমরা দেখছি যে মিলিটারি সুইসাইড সিভিলিয়ান সুইসাইডের থেকে অনেক বেশি। এখানে আমরা দেখছি যে ১ মিলিয়ন সৈন্য অনুযায়ী ১,২৫৩ আর সেখানে ১ মিলিয়ন সিভিলিয়ান ১২২। তাহলে কোএফিসিয়েন্ট অফ অ্যাগ্রাভেশন সম সোলজার্স কম্পেয়ার্ড টু সিভিলিয়ানস ১০ এবং বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই কোএফিসিয়েন্ট অফ অ্যাগ্রাভেশন আমরা দেখতে পাই। সবচেয়ে কম হচ্ছে ফ্রান্সে কোএফিসিয়েন্ট অফ অ্যাগ্রাভেশন। তো আমরা দেখেছি যে যুদ্ধে কোনো সময় সুইসাইড স্কোয়াড তৈরি হয়। জাপানিরা এই ব্যাপারে বিখ্যাত হয়েছিল। তাদের যে কামিকাজে পাইলট, কামিকাজে তাদের কামিকাজে ট্রেনিং নিতে হতো। কোনো সৈন্যরা যারা কামিকাজে ট্রেনিং নিত এবং তারা ভীষণ দুর্ধর্ষ ছিল। একটা উদাহরণ আমি দেব ২য় বিশ্বযুদ্ধ থেকে। সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ রণতরী প্রিন্স অফ ওয়েলস একেবারে নতুন সবে নামানো হয়েছে। সেই রণতরীকে জাপানের কামিকাজে পাইলটরা ধ্বংস করেছিল। এমন সরু প্লেন তৈরি করেছিল যেটা জাহাজের যে চিমনি তার ভেতর দিয়ে যেতে পারে এবং ভেতরে গিয়ে সেটা আসলে বোমা, সেটাকে তখন বোমা ফাটবে। তো এই ছিল, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিলিটারি সুইসাইড সিভিলিয়ান সুইসাইডের থেকে অনেক বেশি। তার কারণটা কি? এই মিলিটারি সুইসাইড ভারতেও একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে ভারতে কয়েক বছর ধরে অন্তত ৮০ জন সৈন্য আত্মহত্যা করছে। তো সিভিলিয়ানদের থেকে মিলিটারি আত্মহত্যা কেন বেশি? তার কারণ অন্যতম কারণ হলো যে এই যে সৈন্যদেরকে তাদের নিজেদের জীবনের উপর খুব একটা মূল্য দেয় না সৈন্যরা। তাদেরকে ওইভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়। Soldiers are trained to set little value upon themselves. Aptitude for renunciation greater among soldiers than civilians. যে সৈন্যদের সবসময় তাদের বলেই দেওয়া আছে তাদের সবসময় তারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
এখানে আমরা দেখছি দেশ ফ্রান্সে আমরা দেখছি বিভিন্ন দেশ দুর্গম দেখিয়েছেন। ফ্রান্স, প্রাশিয়া, ইংল্যান্ড, ইটালি, অস্ট্রিয়া। এবার এখানে কোএফিসিয়েন্ট এখানে দেখা যাচ্ছে সুইসাইড রেট পার পপুলেশন। ফ্রান্সে 150, প্রাশিয়াতে 133, ইংল্যান্ডে 73, ইটালিতে 37 এবং অস্ট্রিয়াতে 72। এবার কোএফিসিয়েন্ট অফ অ্যাগ্রাভেশন অফ সোলজার্স কম্পেয়ার টু সিভিলিয়ানস, অর্থাৎ কতটা বেশি। দেখা যাচ্ছে ফ্রান্সে 1.3 গুণ বেশি, রাশিয়াতে 1.8 গুণ বেশি, ইংল্যান্ডে 2.2 গুণ বেশি, ফ্রান্সে ইতালিতে 3 থেকে 4 গুণ বেশি, আর অস্ট্রিয়াতে 8 গুণ বেশি। কিন্তু দেখা গেল যে অস্ট্রিয়াতে আমরা দেখছি এরকম ভাবে আমরা দেখছি যে সৈন্যদের আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক বেশি। কেন? না তাদেরকে নিজেদের জীবনের উপর তারা কোনো মূল্য দেয় না। তাদেরকে সবসময় শেখানো হয় তুমি যেকোনো সময় মরতে পারো। তোমার জীবনটা দেশের জন্যে উৎসর্গ করা আছে। যেকোনো সময় তুমি মৃত্যুর মুখে পড়তে পারো। এবার আমরা দেখি অ্যানোমিক সুইসাইড। Now we will study anomic suicide. Durkheim said, when society is disturbed either by a painful crisis or by favorable or abrupt changes, it is incapable of exercising this controlling action. Anomy is therefore a regular and specific factor in our modern society. যখন সমাজ কোনো একটা সংকটের মধ্যে পড়ে এবং হঠাৎ করে যখন পরিবর্তন হয়, সেটা ভালোর দিকেও হতে পারে, খারাপের দিকেও হতে পারে। তখন সমাজ মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তখনই অ্যানোমিক সুইসাইড হয়। এই হচ্ছে অ্যানোমি। দিস ইজ অ্যানোমি। তাহলে অ্যানোমি আধুনিক সমাজের দুর্কহেম বলছেন যে একটা নিয়মিত বিষয়, রেগুলার এবং স্পেসিফিক ফ্যাক্টর ইন মডার্ন সোসাইটিজ। কি ধরনের অ্যানোমি হয় এগুলো আমরা আলোচনা করছি। What sort of anomic? Economic crisis, crash of Paris Bourse in the winter of 1882. Then suicide increased by 7 to 11%. See, পারি বুর্স হচ্ছে কি? বুর্স হচ্ছে শেয়ার মার্কেট বা স্টক এক্সচেঞ্জ। তো সেটার যে 1881 সালে 6,741 জন আত্মহত্যা করেছিল। 1882 সালে 7,7% হয়েছিল। 7,213, 7% হয়েছিল। আর 1883 সালে 7,267 হয়েছিল। অর্থাৎ এটা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এখানেও আমরা দেখছি যে 1881 সালে 1,589 ছিল। 1882 সালে 1,770, 11% বেড়েছে। ব্রেকডাউন অফ ম্যারেজ।
Divorce and separations lead to suicide. Data from Prussia. এখানে প্রাশিয়া থেকে তথ্য দিচ্ছে যে ডাইভোর্স যারা তাদের কোএফিসিয়েন্ট অফ প্রিজার্ভেশন হচ্ছে 1.72, ব্র্যান্ডেনবার্গ 1.75, ইস্ট রাশিয়া 1.50, স্যাক্সনি 2.08. মহিলারা আত্মহত্যা থেকে বেশি সুরক্ষিত থাকে পুরুষদের থেকে। এখানে আমরা যে তথ্য পাচ্ছি তার থেকে একটাই আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে মহিলারা পুরুষদের থেকে অনেক বেশি আত্মহত্যা থেকে মানে অনেক বেশি সুরক্ষিত থাকতে পারে আত্মহত্যার ব্যাপারে। অর্থাৎ মহিলারা পুরুষদের থেকে আত্মহত্যা অনেক কম করে। Fatalistic suicide. The cause is excessive regulation. This type of suicide is committed by people whose future is mercilessly blocked. Examples: suicide of very young husbands, suicide of childless women, suicide of slaves. All suicides attributed to physical or moral despotism are fatalistic suicides. Fatalistic suicide কি হয়? অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ এবং তারাই এই ধরনের আত্মহত্যা করে যাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। যেমন খুব কম বয়সী স্বামী বা যে মহিলাদের সন্তান হয়নি বা যারা ক্রীতদাস। Now, having studied suicide, we will now examine the comments which scholars have made on Durkheim's theory of suicide. George Simpson says, to fight irrationality, the findings of science must be incorporated into the social structure and the functioning of the individual in that structure. In the long tradition of Western thought, Durkheim joins with psychoanalysis in emphasizing that the life of reason has many enemies, the chief of which is the failure to apply what we have discovered on sound evidence to the social world about us. Durkheim was skeptical on the reliability of official statistics on suicide. His views find support from Zilburg. Fenichel, following Brill and Menninger, points out that the evidence of partial, where death does not occur but which consists of self-destructive actions during melancholic states carried out by carried out as self-punishment. Durkheim, Dublin, and Bunsen and others show how little suicide among children. Zilberg deemed it significant to make a special study. বলছেন যে দুর্খাইম দেখিয়েছেন যে বিজ্ঞানের যে তথ্য সেটা সামাজিক সামাজিক যে কাঠামোর মধ্যে ঢোকাতে হবে এবং যাতে ব্যক্তির যে ভূমিকা সেটা ইতিবাচক হয়। দুইখান দেখিয়েছেন লাইফ অফ রিজন হ্যাজ মেনি এনিমিজ। যুক্তিবাদের অনেক শত্রু রয়েছে এবং তার মধ্যে একটা শত্রু হচ্ছে যে আমরা যা পাচ্ছি যা যা শিক্ষা পাচ্ছি সেটা আমরা সমাজের মধ্যে প্রয়োগ করছি না। দুইখাইম অফিসিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং সেটা জিলবুর্গ তাকে সমর্থন করেন। ফেনিচেল বলছেন যে পার্শিয়াল সুইসাইড এর কথা বলছেন
যেখানে শুধুমাত্র মানে মৃত্যু হয় না, কিন্তু অনেকগুলো সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ বিহেভিয়ার হয়। একে আসলে নিজেকেই শাস্তি দেয়। দুর্খাইম, জুবলিন এবং বিন্ডেল তারা দেখাচ্ছেন আত্মহত্যা শিশুদের মধ্যে খুব কম হয়। জিলবার্গ বলেছেন যে এটার উপর বিশেষ গবেষণা করা দরকার। Talcott Parsons. Suicide established a very important link between Durkheim's theoretical work and the traditions of empirical research. বলছেন যে দুর্খাইমের যে তত্ত্ব, তাত্ত্বিক কাজ এবং আহ, তথ্যভিত্তিক গবেষণা, যেটাকে এম্পিরিক্যাল রিসার্চ বলছেন, তার মধ্যে যে যোগসূত্র, একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র করলো দুর্খাইমের সুইসাইড। রবার্ট মার্টন মনে করতেন যে সুইসাইড হলো একটি মিডল রেঞ্জ থিওরি। তাহলে now let's discuss the relevance of Durkheim's theory today. Suicide is very much a social problem in the modern world. Durkheim's greatest achievement lies in showing that suicide is a social fact, not an individual psychological fact. If Durkheim's theory of suicide is correlated with modern trends in suicide, we'll find that Durkheim's theory helps explain modern trends in suicide. In 2017, the Blue Whale Challenge, a suicide game, had become a major political social problem. It had drawn the attention of the whole world. The Indian courts expressed concern about the rising trend of suicide attempts on part of teenagers and youth. The Indian Supreme Court has ordered Doordarshan to prepare a awareness program to be shown in prime time. Sociologists have also written popular articles on this game, drawing attention to its dangers. In 2017, a major legal step was taken in India. The Mental Health Care Act decriminalized suicide. তাহলে সুইসাইড দুইটাই যে সামাজিক সমস্যা হিসেবে বর্তমান কালে আত্মহত্যা রয়েছে, যে সামাজিক সমস্যা। দুইখান দেখিয়েছেন যে এটা শুধুমাত্র একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নয়, এটা সামাজিক বস্তু সত্য। আমরা দেখছি যে আধুনিক দুর্কহেমের যে তত্ত্ব, সেটা আধুনিক যে ট্রেন্ড গুলো সেটা নিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। যেমন ব্লু হোয়েল চ্যালেঞ্জ 2017-তে এসছিল। সারা বিশ্বে এই ব্লু হোয়েল চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হয় এবং বহু বহু কিশোর আত্মহত্যা করে। কেন? এই ব্লু হোয়েল চ্যালেঞ্জে মানুষকে আস্তে আস্তে সমাজ থেকে বিচ্যুত করে দেয়, আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং তার মানসিকতার মধ্যে আত্মহত্যা করার প্রবণতা ঢুকিয়ে দেয়। যে জন্যে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এইটাকে প্রতিরোধ করার জন্যে দূরদর্শনকে বলেছিল একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম তৈরি করার কথা। আমি একটা লেখা লিখেছিলাম এই ব্লু হোয়েল চ্যালেঞ্জের উপর, যে এটা কিভাবে, কেন এটা বিপজ্জনক। 2017-তে ভারতে একটা ইতিবাচক কাজ করা হয়। ভারত সরকার একটা ইতিবাচক কাজ করে, সেটা হচ্ছে মেন্টাল হেলথ কেয়ার অ্যাক্টকে প্রবর্তন করে। এই এই যে আইন, সেটা আত্মহত্যাকে আর অপরাধ বলে গণ্য করে না। এর আগে আত্মহত্যা অপরাধ ছিল এবং 1 বছরের
জেল হতো। আমাদের preventing suicide should be our top priority. The first step is to create an awareness of the problem. এখানে আমি একটি সিনেমার কথা দিয়েছি যে আমি বলেছি যে আত্মহত্যা প্রতিরোধ করা সেটা কিন্তু আমাদের টপ প্রায়োরিটি হওয়া উচিত। এই সিনেমাটা তোমরা দেখতে পারো এবং দেখাতেও পারো। I am glad I exist. Suicide stories of suicide survivors. দ্বিতীয় দ্বিতীয় যে step, the second step is counseling. Here are some agencies which offer telecounseling. আমরা কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে কিন্তু আত্মহত্যা প্রতিরোধ করা যায়। এখানে আমি নিজেরই একটি লেকচার থেকে এই টেবিলটা নিয়েছি। এখানে দেখো তোমরা লাইফলাইন ফাউন্ডেশন তারা আত্মহত্যা যারা করছে করার চেষ্টা করছে তাদেরকে সহায়তা করে। একটা সময় সেই 2001 সালে কলকাতার মেট্রো রেলে আত্মহত্যা করার প্রবণতা খুব বেড়ে গিয়েছিল। তখন আমরা দেখতাম যে মেট্রো রেল স্টেশনের ঠিক বেরোনোর সময় গেটগুলোতে লাইফলাইন ফাউন্ডেশন বিজ্ঞাপন দিত, ডিপ্রেসড সুইসাইডাল ট্রাই আস। আমি মেট্রো রেলের ওপর একটি গবেষণাপত্র রচনা করি। সেটা ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ সোশিওলজি, পঞ্চদশ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ সোশিওলজি, এটা ব্রিসবেনে হয়েছিল। সেখানে আমি সেই গবেষণাপত্রটি উপস্থাপনা করি এবং আমি দেখাই যে কিভাবে মেট্রো রেলে আত্মহত্যা প্রতিরোধ করা যায়। তো এখানেই আমরা দুইখেমের আলোচনা ইতি টানছি আপাতত। কি হলো?